सत श्री अकाल कैनेडा न्यूज़ बुलेटिन देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां सिमरनजीत कौर गिल। खबरों तो पहला नजर मार लेने मुख्य हेडलाइंस ते। हाउसिंग मंत्री सीन फ्रेजर ने की अहम घोषणा। $123 मिलियन के निवेश राही बनाए जाएंगे 5000 तो वध किफायती घर। कंजरवेटिवां ने भी बिल C58 के हक में दी वोट। लेबर मंत्री सीमस रोड्रीगन ने की टिप्पणी। अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों का शोषण करने वाले स्कूलों खिलाफ सरकार की सख्ती। फेडरल सरकार स्कूल बंद करने लई तैयार। रोटेटिंग हड़ताल से सस्केचुआन के स्कूली अध्यापक बीते दिनी की गई सी रैली। ते हुण खबरां विस्तार नाल। उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इस हफ्ते की अपनी हफ्तावारी आर्थिक अपडेट प्रदान की है। ओटावा विच पार्लीमेंट हिल विच उन्होंने पत्रकारों के नाल गलबात की। वित्त मंत्री ने मुड़ दोहराया कि कैनेडा की आर्थिक योजना के हिस्से वजों कैनेडियनां लई घट कीमतां वाले वधेरे कर तेजी नाल बनाउण ते जोर दिता जा रहा है। डिप्टी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने हफ्ते की आर्थिक योजना बारे जानकारी दी। इन्हां घोषणावां विच फेडरल सरकार की आर्थिक योजना दीआं नवीनतम पहलकदमियां नूं दर्शाया जा रहा है, जो वधेरे घर बनाउण, तेजी नाल अते जीवन नूं होर किफायती बनाउण लई काम कर रहीआं ने। इस मौके वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने की कहा, तुहानूं सुणाउने आ। 1.1 million more Canadians are working compared to before the pandemic. A strong labour market really matters for affordability. Wage growth has outpaced inflation for the past 12 months as of January. Real wages after accounting for inflation, are now higher than they were just before the pandemic, meaning paychecks are worth more. This is progress, but we all know that many Canadians are still struggling to make ends meet, struggling to juggle all of their bills at the end of the month, and to feel confident about the future. So we really do know we have a lot more work to do to unlock a brighter future for everyone in our amazing country. Another major part of our plan is improving competition across the economy, particularly in the critical grocery sector. As Francois Philippe will explain in a minute, more competition means lower prices and more choice. And by increasing competition and cracking down on unfair and anti-competitive practices, we will help Canadians when they check out at the grocery store. And later this week, we will have more to share about a new plan to bring down costs for Canadians. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। हाउसिंग सैक्टर विच नवीं होम बिल्डिंग तकनोलॉजियां नूं वधाउण लई हाउसिंग मंत्री सीन फ्रेजर ने एक अहम घोषणा की। सरकार किफायती हाउसिंग इनोवेशन फंड राही $123 मिलियन निवेश करन जा रही है। इस दे राही 5000 तो वध किफायती घर बनाए जाणगे। यह निवेश 8 नवीनताकारी होम बिल्डरां दी सहायता करेगा। आर्थिक योजना दसदे हुए हाउसिंग मिनिस्टर सीन फ्रेजर ने भी जानकारी साझी की। हर हफ्ते सरकार कैनेडियनां लई वधेरे घर बनाउण अते होर तेजी नाल अते रिहाइश नूं होर किफायती बनाउण लई नवीं कार्रवाई कर रही है। आर्थिक योजना वधेरे किफायती घरां नूं खोल रही है ते कैनेडियनां लई घर दी मालकी लई नਵੇਂ रस्ते तैयार कर रही है। इस मौके हाउसिंग मंत्री सीन फ्रेजर ने नਵੇਂ निवेश दे नाल होर की जानकारी साझी की। आओ सुनदे हां। We've developed the Affordable Housing Innovation Fund to identify projects that will examine new ways to build homes and allow us to achieve a level of scale by exploring new solutions to build homes more quickly. This is going to involve new technologies, new designs, new solutions to create the next generation of housing in this country. That's why today I'm pleased to share that we're going to be rolling out agreements with 8 different home building organizations through this fund across Canada. It's going to involve a total investment of $123 million from the federal government, which we expect will yield more than 5,600 homes, affordable homes across Canada, in a way that's going to not only give us the output in terms of the new units that are brought online, but also the solutions that we're going to be able to deploy in new applications right across the country. The kinds of projects that are going to benefit from this particular round of funding includes modular housing that's building affordable housing
units and missing middle units with panelization, which is one of the most cost-effective and labor-efficient ways that we can build new homes in this country. It's going to include 2 different organizations that are focusing on rent-to-own initiatives. It's going to create an opportunity for young Canadians to get into the housing market. One through creating a pool of investors who will share equity across a portfolio of homes, and another that's actually going to create an opportunity to allow tenants to become mortgage ready by establishing a credit history through the successful applicant that will allow the renter to demonstrate making their rent payments on time to justify establishing credit for the purpose of taking out a mortgage in the future. There's also an organization that's going to be using land that's been provided by religious organizations to reduce the input costs for new affordable housing builds. There's going to be several projects that focus on new affordable housing that comes with energy efficiency components, which will ensure that we don't only offer rent at an affordable price, but that energy costs are kept low as well as we deploy these new solutions. And finally, there's going to be an Indigenous-led organization that's providing supportive housing with wraparound services targeting specifically Métis people with housing needs, often who are engaged in fleeing domestic violence or seeking to overcome challenges with addictions. This is a really exciting opportunity from my perspective, not just because it's going to yield more than 5,600 homes, but because we're going to be able to identify whether and to what extent these solutions have a broader application that will allow us to scale over time. We're going to continue to look for new ways to build homes, not just more homes, but build homes in a different way that allow us to identify solutions that will allow us to overcome the housing crisis in the years ahead. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਘਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 2023 ਫਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਘਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ GST ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ $40 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜੋ ਕਿ 2031-32 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,01,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਪਿਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੁਆਰਾ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਬੇਘਰੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 15,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇਵੇਗਾ। 2028 ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੈਡਰਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 4,500 ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਲੈਂਡਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੁਆਰਾ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਰਗੇਜ ਬੌਂਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ $40 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $60 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 30,000 ਹੋਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਗੇਜ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਮਾਰਗੇਜ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਮਾਰਗੇਜ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਫਰਸਟ ਹੋਮ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ $8,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ $40,000 ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੇਘਰਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਰੀਚਿੰਗ ਹੋਮ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੇਘਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ
ਬਿੱਲ C58 ਦੀ ਦੂਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਸ ਓਰੀਗਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੂਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖੀ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। Workers have been asking for a ban on replacement workers longer than Canada has existed. I mean, this is huge. It is a monumental change. And just to give you an idea of it, for instance, our conciliators and mediators in my department they have a 96, 97% success rate. They come in the room, they are immediately respected because they understand the intricacies of negotiation, where people are. I mean, it is very complex, you know. It's like 3 games of chess going at once. Now we've had 2, 3, 4 more boards. It just changes the rules and the dimensions here because you no longer have the valve of replacement workers. Now this table is level. It is fair. And that changes things. So that means that it is going to take a bit of time for this to come into force. What they've said to us is they need 18 months. And that, by them, I mean our conciliators and mediators. First, because we're going to have to provide more resources to the Canada Industrial Relations Board, which is key to making sure that this all works. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਓਟਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਓਟਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਓਟਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਨੇ। ਮਿਲਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ CEO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ
ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫੰਡਿੰਗ, ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਹਰੇਕ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੁਲਿਸ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 28% ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ $168 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੁਲਿਸ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 28% ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਗੈਲਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਕੱਠ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ $168 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਜੋਸ਼ ਮੌਰਗਨ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਸਸਕੇਚੁਆਨ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਪੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੜਤਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੈਕੇਟ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਜੀਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਸਕੇਚੁਆਨ ਟੀਚਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਸਕੂਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਚ ਜਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਕੂਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਹੜਤਾਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਰਜੀਨਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਇਡਮਿੰਸਟਰ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸਟੀਐਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਸਕੇਚੁਆਨ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸਮਝੇ।
ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡੈਡਲੌਕ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਜਰਤ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਲਈ ਹਾਲੀਆ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 53.1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਸਸਕੇਚੁਆਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਾਪੇ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਘੰਟੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਘੋਸ਼ਣਾ, 123 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ C-58 ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਵੋਟ। ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਸੀਮਸ ਰੋਡਰੀਗਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸਸਕੇਚੁਆਨ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰੈਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।